السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان اور انٹرنیشنل منتھ آف جنوری 2022 کے کرنٹ افیئرس کور کرواؤں گی۔ ویڈیو میں پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی PDF فائل بھی دی گئی ہے، جس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور PDF فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے۔ دونوں PDF فائلز کے پاسورڈ ویڈیو میں آگے دیے گئے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ اسٹیٹ آف آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم ٹو بی بلٹ ان وچ سٹی؟ پہلے بات کرتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ کی سب سے ڈیولپڈ چیز، جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس کو ملا کر بنائی جاتی ہے۔ یہ ایسا کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ تو یہ کرکٹ اسٹیڈیم کس شہر میں بنایا جا رہا ہے؟ A لاہور، B کراچی، C اسلام آباد، D راولپنڈی۔ کریکٹ آپشن is C اسلام آباد۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گورنمنٹ کو اپروول دے دیا ہے کہ وہ 2025 تک اسلام آباد میں آرٹ آف اسٹیٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈسکشن تب ہوئی تھی جب PCB چیئرمین رمیز راجہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے میٹنگ کی تھی۔ ریسنٹلی وچ کنٹری گرانٹس فرسٹ ایور آفیشیل کوٹ آف آرمز فیچرنگ مسجد نبوی؟ پہلے ڈسکس کرتے ہیں کوٹ آف آرمز کو۔ کوٹ آف آرمز یہ ایک سمبل ہوتا ہے جو کہ کسی اسپیسیفک ایریا، پرسن اور کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کس کنٹری کو پہلا کوٹ آف آرم گرانٹ کیا گیا ہے جو کہ مسجد نبوی کو فیچر کر رہا ہے؟ A UK، B جرمنی، C رشیا، D نیوزی لینڈ۔ کریکٹ آپشن is A UK۔ 6 جنوری 2022 کو تمام عالم دین نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یونائٹڈ کنگڈم UK کو کوٹ آف آرمز گرانٹ کیا جائے کہ وہ مسجد نبوی کو فیچر کریں، یعنی یہ سمبل یوز کریں، اور اس سمبل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ What is the name of the software? Application that uses pictures of hundreds of Muslim women from social media without permission and was listed for auction recently. وہ کون سا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے مسلم وومنس کی پکچرز وداؤٹ پرمیشن سوشل میڈیا پر یوز کی گئی ہیں؟ A سلی ڈیلز، B بلی بائی، C گیٹ ہب ڈیلز، D آکشنڈ لائیو۔ کریکٹ آنسر is B بلی بائی۔ بلی بائی ایک ایسا ایپ ہے جس میں مسلم وومن کی پکچرز وداؤٹ پرمیشن سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں اور ان کو نیلامی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ ایپ انڈیا کے 20 سال کے لڑکے نیرج بشنوئی نے بنائی ہے۔ پاکستان ایکوائرز $$15.32 بلین۔ 2020 سے 21 تک پاکستان نے $15.32 بلین ایز لون لیے ہیں، جبکہ 2018 سے 19 تک پاکستان نے $8.41 بلین ایز لون لیے تھے، اور 2019 سے 20 تک پاکستان نے $10.45 بلین ایز لون لیے ہیں۔ Recently, Pakistan and Daesh finalized the Joint Action Plan for Strategic Dialogue 2022-26۔ 2022 سے 26 تک پاکستان نے کس ملک کے ساتھ جوائنٹ ایکشن پلان کا معاہدہ کیا ہے؟ A چائنا، B گلف کوآپریشن کونسل، C یورپین یونین، D یونائٹڈ اسٹیٹس۔ کریکٹ
آنسر از بی گلف کوآپریشن کونسل۔ 5 جنوری 2022 کو پاکستان نے گلف کوآپریشن کونسل کے ساتھ مل کر جوائنٹ ایکشن پلان فار اسٹریٹجک ڈائیلاگ پلان کیا ہے، جس کی مدت 2022 سے 2026 تک ہے۔ اس کارپوریشن کا مقصد سیکیورٹی، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ایگریکلچر، فوڈ سیکیورٹی، ٹرانسپورٹیشن، انرجی، انوائرمنٹ، ہیلتھ، کلچر اور ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے۔ ہو از دا کرنٹ سیکریٹری جنرل آف گلف کوآپریشن کونسل؟ گلف کوآپریشن کونسل کا موجودہ جنرل سیکریٹری کون ہے؟ اے عبدالعزیز ال اویشنگ، بی نائف فلاح مبارک الحجرف، سی محمد صباح الصباح، ڈی فہیم بن سلطان القاسمی۔ کریکٹ آنسر از بی نائف فلاح مبارک الحجرف۔ گلف کوآپریشن کونسل ایک ریجنل انٹر گورنمنٹل پولیٹیکل اور اکنامک ادارہ ہے جس میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات ممالک موجود ہیں۔ گلف کوآپریشن کونسل کا ہیڈ کوارٹر سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں ہے اور اس کوآپریشن کا چارٹر 25 مئی 1981 کو سائن کیا گیا تھا۔ پاکستان پرچیز 25 5-10 سی فائٹر جیٹس فرام وچ کنٹری؟ پاکستان نے کس ملک سے 25 5-10 جی فائٹر جیٹس منگوائے ہیں؟ اے چائنا، بی یو ایس اے، سی رشیا، ڈی ٹرکی۔ کریکٹ آنسر از اے چائنا۔ پاکستان نے چائنا سے 25 J-10 سی فائٹر جیٹس منگوائے ہیں۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ راشد احمد نے کہا ہے کہ یہ J-10 سی فائٹر جیٹس 23 مارچ کے پریڈ میں استعمال کیے جائیں گے۔ پاکستان ٹو ڈیولپ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ انڈر وچ پروجیکٹ؟ کس پروجیکٹ کے لیے پاکستان 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ منگوا رہا ہے؟ اے پروجیکٹ اہن، بی پروجیکٹ عزم، سی پروجیکٹ وجود، ڈی پروجیکٹ ذوالفقار۔ کریکٹ آنسر از بی پروجیکٹ عزم۔ 7 جولائی 2017 کو پاکستان نے 5th جنریشن فائٹر جیٹس پروجیکٹ عزم کے لیے منگوائے تھے۔ ان جیٹس کی نیکسٹ جنریشن اب 2028 میں آئے گی۔ فرسٹ کیس آف فلورونا ڈیٹیکٹ ان وچ کنٹری؟ فلورونا وائرس کا پہلا کیس کس ملک میں آیا ہے؟ اے کیمیرون، بی چائنا، سی اسرائیل، ڈی سوڈان۔ کریکٹ آنسر از سی اسرائیل۔ جب پوری دنیا کے ممالک نیو ایئر منا رہے تھے تو 2 جنوری 2022 کو اسرائیل کے شہر پٹا تکوا کے رابعہ میڈیکل سینٹر میں فلورونا کا پہلا کیس دیکھا گیا۔ فلورونا کرونا وائرس کا نیو ویریئنٹ ہے جو کرونا وائرس کے منسبت بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ The new COVID variant named IHU-B16402 has been discovered in which country؟ کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ جس کا نام IHU ہے وہ کس ملک میں دیکھا گیا؟ اے USA، بی فرانس، سی اٹلی، ڈی ساؤتھ افریقہ۔ کریکٹ آنسر از بی فرانس۔ کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ جس کا نام ہے IHU اسے فرانس کے میڈیٹرینی انفیکشن انسٹیٹیوٹ میں دیکھا گیا۔ اس ویریئنٹ میں اومنکرون سے 46 میوٹیشن زیادہ ہیں اور اس ویریئنٹ کا پہلا کیس افریقہ کے شہر کیمرون سے آیا گیا شخص ہے۔ The first freight train between Turkey and Pakistan via Iran reached Turkey on؟ پہلی ٹرین جو ترکی اور پاکستان کے درمیان چلتی ہے وہ ترکی کب پہنچی؟ اے جنوری 2
2022, B. January 3, 2022, C. January 4, 2022, D. January 5, 2022. Correct answer is B. January 3, 2022. पहली ट्रेन जो इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक चलती है वो पाकिस्तान के शहर लाहौर से तुर्की के शहर अंकारा में 3 जनवरी 2022 को पहुंची। ये ट्रेन 17 दिनों में अपना सफ़र पूरा करने वाली थी, लेकिन ये 13 दिनों में अंकारा तक पहुंच गई। ये ट्रेन इस्लामाबाद से 21 दिसंबर 2021 को निकली थी। The area of the Kurnak Fort is disputed by India and China and is under the control of which country? कुर्नक फोर्ट इंडिया और चाइना के दरमियान इस जगह पर बहस है। फिल वक्त ये किस मुल्क के कब्जे में है? ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी इंडिया, डी अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर इज बी चाइना। कुर्नक फोर्ट चाइना के नॉर्दर्न साइड पर मौजूद पेंगोंग नदी के करीब एक पुराना किला है। 1958 से इंडिया और चाइना के दरमियान इस किले को लेकर बहस चल रही है। फिल वक्त ये किला चाइना के कब्जे में है। When is वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड ब्रेली डे हर साल कब मनाया जाता है? ब्रेली डे इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ ब्लाइंड पीपल और पार्शली साइटेड पीपल। ये एक ऐसा दिन है जब आप नाबीना लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो। ए जनवरी 1, बी जनवरी 2, सी जनवरी 4, डी जनवरी 6। करेक्ट आंसर इज सी जनवरी 4। हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। इस दिन को आप नाबीना लोगों से कम्युनिकेट करते हो। ये दिन पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने 2019 को मनाया था और इस दिन को जनवरी के पूरे महीने में मनाया गया था। अब्दुल्ला हमडोक, who announced his resignation recently, was the Prime Minister of which country? अब्दुल्ला हमडोक, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है, ये किस मुल्क के वज़ीर आज़म थे? ए इसराइल, बी सूडान, सी सीरिया, डी घाना। करेक्ट आंसर इज़ बी सूडान। अब्दुल्ला हमडोक ने 2 जनवरी 2022 को इस्तीफ़ा दिया था और ये सूडान के वज़ीर आज़म थे। इनके इस्तीफ़ा देने की वजह थी सूडान का माहौल, मतलब सूडान के पॉलिटिकल ट्रांजिशन में डेमोक्रेसी नहीं थी। Who won the PCB 2021 Most Valuable Cricketer of the Year Award? किस क्रिकेट प्लेयर को पीसीबी ने 2021 में मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर का अवार्ड दिया है? ए बाबर आजम, बी मोहम्मद रिजवान, सी शाहीन शाह अफरीदी, डी हारिस रऊफ। करेक्ट आंसर इज़ बी मोहम्मद रिजवान। 6 जनवरी 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल ने मोहम्मद रिजवान को 2021 का मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर करार दिया है, क्योंकि 2021 में मोहम्मद रिजवान ने 455 टेस्ट, 134 ओडीआई, 1326 टी20 रन्स और 56 बैट्समैन को शिकस्त दी है। Which country won the Under-19 Asia Cup 2021? साल 2021 का Under-19 एशिया कप किस मुल्क ने जीता है? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज़ ए इंडिया। 31 दिसंबर 2021 को दुबई में इंडिया और श्रीलंका के दरमियान एक मैच खेला गया और इस मैच को इंडिया ने जीता। A number of complaints pertaining to cyber crimes FIA received from all over the country during 2021. साल 2021 में FIA को कितने साइबर क्राइम्स के लिए कंप्लेंट्स आई हैं? ए 90,356, बी 1,02,356,
C 1,05,126, D 1,07,756. Correct answer is B 1,02,356. 31 दिसंबर 2021 को FIA के डायरेक्टर जनरल सनाउल्लाह अब्बासी ने डॉन न्यूज़पेपर में बताया कि हमें साल 2021 में टोटल 1,02,356 कंप्लेंट्स आई हैं। FIA recovers ₹billion from suspects of financial crime in 2021. साल 2021 में FIA ने दहशतगर्दों से कितने पे पकड़े हैं? A 1.2 बिलियन, B 1.4 बिलियन, C 1.6 बिलियन, D 1.8 बिलियन. Correct answer is C 1.6 बिलियन. 422 दहशतगर्दों से 1.2 अरब रुपए निकलवाए हैं। Who becomes the first female Supreme Court Judge of Pakistan? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज कौन बनी है? A समीना राशिद, B मशल हयात, C परवीन शाकिर, D आयशा मलिक. करेक्ट आंसर इज D आयशा मलिक. 6 जनवरी 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने आयशा मलिक को जज का ओहदा दिया। आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज बनी हैं। According to International Press Institute, a total number of journalists killed in 2021. साल 2021 में कितने सहाफ़ियों का कत्ल हुआ है? A 43, B 45, C 50, D 55. Correct answer is B 45. इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2021 में 45 सहाफ़ियों का कत्ल हुआ है और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने ये तहकीक 30 दिसंबर 2021 को की है। नेम द पाकिस्तान बोर्न सर्जन अमंग टीम हु मेड हिस्ट्री विथ पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ऐसे पाकिस्तान बोर्न सर्जन का नाम बताएं जो उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इंसानी दिल की जगह पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। ए डॉक्टर अम्मार हमीद खान, बी डॉक्टर सैयद दाऊद शाह, सी मोहम्मद मुहियुद्दीन, डी नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज सी डॉक्टर मोहम्मद मुहियुद्दीन. डॉक्टर मोहम्मद मुहियुद्दीन एक ऐसी टीम का हिस्सा थे जिसको डेविड बेनीथ लीड कर रहे थे और ये ट्रांसप्लांट 7 जनवरी 2022 यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में हुआ। जस्टिस उमर अता बेंदियाल टू टेक ऑथ एज चीफ जस्टिस ऑन February 2, 2022. जस्टिस उमर अता बेंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को कौन से चीफ जस्टिस का ओथ लिया? A 23rd, B 25th, C 27th, D 28. करेक्ट आंसर इज D 28. जस्टिस उमर अता बेंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस का ओथ लिया और उन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद को रिप्लेस किया। व्हाट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, सी डिफेंस एग्रीमेंट, डी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. करेक्ट आंसर इज डी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 15 फरवरी 2020 को साइन किया गया। द पब्लिक वर्जन ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी NSP विल बी लॉन्च्ड ऑन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पब्लिक वर्जन यानी कि वो वर्जन जिसे लोग पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, उसको कब लॉन्च किया गया? A 13 जनवरी 2022, B 14 जनवरी 2022, C 15 जनवरी 2022,
D. 16 January 2022. Correct option is B. 14 January 2022. नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पब्लिक वर्जन 14 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को फेडरल कैबिनेट ने 28 दिसंबर को अप्रूव किया था। The Taliban government approved their first budget of $1 billion against Afghanis. तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानीस के खिलाफ अपनी पहली बजट कितने बिलियंस की दी? A. 51.9 बिलियन, B. 53.9 बिलियन, C. 55.9 बिलियन, D. 58.9 बिलियन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. 53.9 बिलियन। तालिबान ने अफगानीस के खिलाफ 12 जनवरी 2022 को 53.9 बिलियन की बजट दी और ये बजट अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अहमद वली हकमल ने दी। Which country ranks top in Henley Passport Index 2022? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक साल 2022 कौन से मुल्क का पासपोर्ट पहले नंबर पर है? A. जापान, B. सिंगापुर, C. both A and B, D. जर्मनी। करेक्ट आंसर इज C. both A and B। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला पासपोर्ट, जिसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट भी कहा जाता है, वो 199 मुल्कों में से 2 मुल्कों जापान और सिंगापुर के पास है। Which country is the worst passport in the world according to Henley Passport Index 2022? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक दुनिया का बुरा पासपोर्ट किस मुल्क के पास है? A. इराक, B. सीरिया, C. पाकिस्तान, D. अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर इज D. अफगानिस्तान। What is the rank of Pakistan in Henley Passport Index 2022? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? A. 105, B. 106, C. 107, D. 108। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. 108। पाकिस्तान पासपोर्ट इंडेक्स में तीसरी बार लास्ट नंबर से चौथे नंबर पर है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है जिसका रैंक है 101। अफगानिस्तान से ऊपर इराक है जिसका रैंक 110 है। उससे ऊपर सीरिया है जिसका रैंक 109 है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के बुरे पासपोर्ट्स में से चौथे नंबर पर है। When National Assembly passed the Finance Supplementary Bill 2021, termed widely as mini budget, नेशनल असेंबली ने 2021 का फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल कब पास किया? फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को मिनी बजट भी कहा जाता है। A. 10 जनवरी 2022, B. 11 जनवरी 2022, C. 13 जनवरी 2022, D. 15 जनवरी 2022। करेक्ट आंसर इज C. 13 जनवरी 2022। साल 2021 का नेशनल सप्लीमेंट्री बिल नेशनल असेंबली ने 13 जनवरी 2022 को पास किया। नेशनल सप्लीमेंट्री बिल को मिनी बजट भी कहा जाता है। Who becomes the first African American woman to appear on US coin? अमेरिका के सिक्के पर कौन सी अफ्रीकन अमेरिकन औरत की तस्वीर छापी गई है? A. गाय जॉनसन, B. माया एंजेलियो, C. ओपरा विनफ्रे, D. सेली राइड। करेक्ट आंसर इज B. माया एंजेलियो। माया एंजेलियो अफ्रीका की पहली खातून हैं जिनकी तस्वीर अमेरिका के सिक्के पर छापी गई है। ये तस्वीर 13 जनवरी 2022 को छापी गई। माया एंजेलियो एक पोएट और राइटर थी जो 2014 में इंतकाल कर गई। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था आई नो वाई कैच्ड बर्ड्स सिंग, द सी ड्रैगन 22, द फर्स्ट मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री।
सी ड्रैगन 22 एक मल्टी लेटरल सबमरीन एक्सरसाइज है, वो किस मुल्क में हुई थी? ए साउथ कोरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट आंसर इज डी यूनाइटेड स्टेट्स। सी ड्रैगन 22 एक मल्टीलेटरल सबमरीन एक्सरसाइज है जो कि इसी साल यूनाइटेड स्टेट्स में की गई। टू मार्क द डैश एनिवर्सरी of establishment of UET Lahore, the government has decided to issue a commemorative coin of ₹100। UET लाहौर की तामीर की कौन सी सालगिरह के मौके पर हुकूमत ने 100 रुपये का सिक्का निकाला? ए 50th एनिवर्सरी, बी 100th एनिवर्सरी, सी 150th एनिवर्सरी, डी 200th एनिवर्सरी। Correct answer is B 100th anniversary। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, जिसे UET लाहौर भी कहा जाता है, उसकी तामीर की 100वीं सालगिरह के मौके पर हुकूमत ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। UET लाहौर पाकिस्तान की इंजीनियरिंग शोबे की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ग्रीन लाइन बस सर्विस बिकम्स फुली ऑपरेशनल फ्रॉम। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस पूरी तरह ऑपरेशन में कब आई? ए 9th जनवरी 2022, बी 10th जनवरी 2022, सी 11th जनवरी 2022, डी 12th जनवरी 2022। करेक्ट आंसर इज बी 10th जनवरी 2022। 10 जनवरी 2022 से कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू की गई है। ये बस कराची के सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का ऐलान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 दिसंबर 2021 को किया था। डेनियल ऑर्टेगा सोन इन एज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट फॉर हिज फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म? डेनियल ऑर्टेगा चौथी मर्तबा कौन से मुल्क के वजीर आज़म मुंतखब किए गए? ए नाइकेरेगुआ, बी एल सेल्वेडर, सी पेरू, डी अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नाइकेरेगुआ। डेनियल ऑर्टेगा चौथी मर्तबा नाइकेरेगुआ के वजीर आज़म मुंतखब किए गए हैं। डेनियल की गवर्नमेंट साल 2007 से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ममालिक में चल रही है। पेरी ओलिवर गाउरेंचेस is the new chief economist of which institution? पेरी ओलिवर गाउरेंची किस इदारे की चीफ इकोनॉमिस्ट मुंतखब हुई हैं? ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पेरी ओलिवर गाउरेंचस को नई चीफ इकोनॉमिस्ट मुंतखब किया है। इन्होंने इंडिया की गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया है और इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाइना ने मुंतखब किया है। द न्यू कोविड स्ट्रेन नेम्ड डेल्टारॉन was identified originally in which country? कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसका नाम है डेल्टारॉन, वो असल में किस मुल्क से आया है? ए साउथ अफ्रीका, बी USA, सी साइप्रस, डी इटली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी काइप्रस। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन डेल्टारॉन, जो कि 2 म्यूटेशंस यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन रखता है, उसे काइप्रॉन में देखा गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड द सिमॉर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट विद रिसर्च डिवाइसेस? वो कौन सा मुल्क है जिसने सिमॉर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को रिसर्च डिवाइसेस की मदद से ढूंढा? ए बांग्लादेश, बी ईरान, सी इसराइल, डी UAE। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ईरान। ईरान ऐसा मुल्क है जिसने सिमॉर्ग सैटेलाइट रॉकेट को खला में 3 रिसर्च डिवाइसेस भेज के ढूंढा और उन डिवाइसेस का एल्टीट्यूड 470 किलोमीटर तक था। हु विल रिप्लेस मोहम्मद शमसी बारकिंदो
a Nigerian representative. When his second term as OPEC Security General ends July 2022. जुलाई 2022 में मोहम्मद शमसुई बारकिंदो, जो नाइजीरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको रिप्लेस करेगा एज ओपेक सिक्योरिटी जनरल। ए अब्दुल्ला सलीम अल बदरी, बी फवाद रूहानी, सी हैथम अलगेस, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी हैथम अलगेस, जो ममालिक पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कुवैत के कैंडिडेट हैथम अलगेस को अपना सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है और हैथम अलगेस ये ओहदा 3 साल तक यानी 1 अगस्त 2022 तक निभाएंगे। विच कंट्री वॉन देयर ATP कप फाइनल ऑन January 9th, 2022। 9 जनवरी 2022 को कौन से मुल्क ने ATP फाइनल कप जीता? ATP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ए रशिया, बी जापान, सी कनाडा, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कनाडा। ATP फाइनल कप 2022 जो जनवरी के महीने में 1 से 9 तारीख के दरमियान हुआ। ये टूर्नामेंट सिडनी के सुपरडोम में खेला गया और इस टूर्नामेंट का फाइनल कनाडा और सिडनी के दरमियान खेला गया। इसमें कनाडा सिडनी को शिकस्त देकर जीत गया। विच टेनिस प्लेयर वॉन द मेलबोर्न समरसेट ATP 250 इवेंट टाइटल? कौन से टेनिस प्लेयर ने ATP 250 का इवेंट टाइटल अपने नाम किया? ए रोगर फेडरर, बी राफेल नदाल, सी डेनियल मेडवेडेव, डी नोवाक जोकोविक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राफेल नदाल। CE टेनिस प्लेयर राफेल नदाल मेलबोर्न सेट ATP 250 का टाइटल अपने नाम किया। राफेल नदाल अमेरिकन मैक्सी टाइम के ग्रैंड स्लैम के चैंपियन भी रह चुके हैं और ATP की ट्रॉफी राफेल नदाल के लिए 89वीं ट्रॉफी थी। When a deadly snowstorm occurred in Murray, killing 23 domestic tourists who had visited the thick snow. मरी में खतरनाक बर्फ का तूफान जिसमें 23 टूरिस्ट का इंतकाल हो गया था, वो कब आया था? A 6 जनवरी 2022, B 7 जनवरी 2022, C 8 जनवरी 2022, D 9 जनवरी 2022। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी 2022 को मरी में खतरनाक बर्फ का तूफान आया था जिसमें 23 टूरिस्ट्स का इंतकाल हो गया था। मरी शहर पंजाब के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इस तूफान में टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया था और कहते हैं कि जो मोस्टली डेथ्स हुई हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई हैं। मतलब जो लोग थे उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। विच पाकिस्तानी एक्टर विल बी स्टार्टिंग द नेटफ्लिक्स सीरीज द ग्राउंड? कौन से पाकिस्तानी एक्टर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज चलाएंगे जिसका नाम है द ग्राउंड? ए जावेद शेख, बी फवाद खान, सी हुमायूं सईद, डी फेरोज खान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हुमायूं सईद। पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं सईद नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है द ग्राउंड। इस सीरीज़ में हुमायूं सईद डॉक्टर हसनत खान का किरदार निभाएंगे जो कि प्रिंसेस डायना के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स की PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और PDF फाइल का पासवर्ड है alnoor.jan22। What is the rank of Pakistan in Global Firepower Index 2022? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? A 5th, B 7th, C 9th, D 11th। करेक्ट आंसर इज C 9th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान का 15वां नंबर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान का 11वां नंबर था
اور گلوبل فائر پاور انڈیکس 2022 میں پاکستان کا 9واں نمبر ہے 140 ممالک میں سے۔ Who is the current president of European Parliament؟ یورپین پارلیمنٹ کا موجودہ صدر کون ہے؟ اے روبرٹا میٹسولا، بی ڈیوڈ سیسولی، سی مینفریڈ ویبر، ڈی مریم دیلی۔ کریکٹ آنسر از اے روبرٹا میٹسولا۔ مالٹیز پولیٹیشین روبرٹا میٹسولا کو 18 جنوری 2022 کو یورپین پارلیمنٹ نے اپنا صدر چنا۔ 2013 میں میٹسولا کو پہلی بار یورپین پارلیمنٹ کا صدر بنایا گیا۔ اس کے بعد 2020 میں میٹسولا کو نائب صدر بنایا گیا۔ میٹسولا کو 458 ووٹس کے ساتھ یورپین پارلیمنٹ میں دنیا کی تیسری خاتون صدر بنایا گیا۔ Who is the current chairman of HEC؟ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کا موجودہ چیئرمین کون ہے؟ اے شائستہ سہیل، بی مشرف علی زیدی، سی طارق جاوید بنوری، ڈی جاوید اقبال بخاری۔ کریکٹ آنسر ہے سی طارق جاوید بنوری۔ 18 جنوری 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طارق جاوید بنوری کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین بنایا ہے۔ مارچ 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ڈاکٹر بنوری کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے چیئرمین کا ٹائم پیریڈ 2 سال رکھا۔ ڈاکٹر بنوری کو مارچ 2018 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپوائنٹ کیا تھا۔ گوگل پلیز ٹریبیوٹ ٹو لیٹ ایکٹیوسٹ پروین رحمان with a doodle on her birthday۔ پروین رحمان کی کون سی سالگرہ کے موقع پر گوگل نے اپنے ڈوڈل میں ان کی تصویر لگائی ہے؟ اے 61، بی 63، سی 65، ڈی 67۔ کریکٹ آنسر ہے سی 65۔ 22 جنوری 2022 کو گوگل نے پروین شاکر کو ان کی 65ویں سالگرہ کے موقع پر خراج تحسین دیتے ہوئے اپنے ڈوڈل میں ان کی تصویر لگائی تھی۔ پروین رحمان 22 جنوری 1957 میں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں۔ پروین رحمان نے کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں 1.5 ملین شہریوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ Recently Indonesia replacing its capital Jakarta۔ What is the new capital city of the country؟ حال ہی میں انڈونیشیا نے اپنے دارالحکومت جکارتا کو تبدیل کیا ہے۔ انڈونیشیا کا نیا دارالحکومت کون سا ہے؟ اے کوالالمپور، بی یوسنترا، سی سورابایا، ڈی یوگیاکارتا۔ کریکٹ آنسر از بی یوسنترا۔ 18 جنوری 2020 کو انڈونیشیا نے اپنی اسمبلی میں بل بھیجا تھا کہ انہیں اپنا دارالحکومت جکارتا سے تبدیل کرنا ہے، جو کہ بورنیو جزیرے سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اب انڈونیشیا کا نیا دارالحکومت یوسنترا ہے۔ جکارتا 1949 سے انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت تبدیل کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، جکارتا شہر ڈوب رہا تھا۔ Who has been named for Captain of ICC Men's ODI Team of the Year 2021؟ سال 2021 میں ICC Men's ODI ٹیم کے کیپٹن کے لیے کس کا نام چنا گیا؟ اے بابر اعظم، بی پاول اسٹرلنگ، سی ثاقب الحسن، ڈی ونندو ہسرنگا۔ کریکٹ آنسر از اے بابر اعظم۔ 20 جنوری 2022 کو ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینس ODI ٹیم کے کیپٹن میں پاکستانی اسکپر بابر اعظم کا نام چنا گیا۔ اگر آپ کو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی PDF فائل چاہیے تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور PDF فائل کا پاسورڈ ہے JN22۔
A British Belgian teenager became the youngest woman to fly solo around the world. Named. ऐसी ब्रिटिश नौजवान लड़की का नाम बताएं जिसने अकेले हवा में पूरी दुनिया का सफर किया है। A. अमीलिया एयरहार्ट, B. शाइस्ता वेज, C. ज़ारा रदरफोर्ड, D. अर्नेस्ट रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. ज़ारा रदरफोर्ड। 19 साल की ब्रिटिश नौजवान लड़की ज़ारा रदरफोर्ड जहाज़ में अकेली सफ़र करने वाली दुनिया की पहली लड़की हैं। इन्होंने अपना सफ़र कोर्चिक बेल्जियम से 18 अगस्त 2021 से 20 जनवरी 2022 तक किया। Who claims the responsibility for Lahore Anarkali market blast that took place in January 2022? जनवरी 2022 को लाहौर अनारकली मार्केट में जो ब्लास्ट हुआ उसका जिम्मा किसने लिया? ए. तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बी. बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, C. ISIS-K, D. दाइश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बलोच नेशनलिस्ट आर्मी। 20 जनवरी 2022 को लाहौर अनारकली मार्केट में धमाका हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए और 26 लोग जख्मी हुए। उसकी जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने ली। हुकूमत ने इस धमाके को गैस सिलेंडर का फटना करार दिया, लेकिन बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने इसका जिम्मा लिया। Who won the FIFA Best Men Player Award 2021? साल 2021 का फीफा बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड किसे मिला? ए. थॉमस मुलर, बी. मोहम्मद सालेह, सी. लियोनेल मेसी, डी. रॉबर्ट लेवेंडोस्की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फीफा फुटबॉल टीम की जानिब से रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बेस्ट मेन प्लेयर के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और 17 जनवरी 2022 को इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। विच कंट्री हैज़ बिल्ट आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट? आर्टिफिशियल सूरज के बाद आर्टिफिशियल चांद का प्रोजेक्ट किस मुल्क ने बनाया है? ए. USA, बी. चाइना, सी. रशिया, डी. इसराइल। करेक्ट आंसर इज बी. चाइना। चाइना के साइंसदानों ने मकनातीस की मदद से लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल चांद बनाया है और इस आर्टिफिशियल चांद को इसी साल लॉन्च किया जाएगा। हु बिकम्स पाकिस्तान्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? ए. शहनाज यूसुफ, बी. सारा गिल, सी. आबिदा परवीन, डी. रहीमा बीबी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं। डॉक्टर सारा गिल ने अपनी ग्रेजुएशन जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से की। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ इंडोनेशिया टू पाकिस्तान? इंडोनेशिया के लिए पाकिस्तान के मौजूदा सहाफ़ी कौन हैं? ए. RF रिचमैन, बी. एडम मुलावरमैन टोग्यो, सी. वैन बोगनेंटा, डी. कैलिफ अकबर जांद्रे ननगत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एडम मुलावरमैन टोग्यो। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन? प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मौजूदा चेयरमैन कौन हैं? ए. मोहम्मद मियां सुमरो, बी. सलीम अहमद, सी. फारूक लगारी, डी. मोहम्मद रफ़ीक दरार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सलीम अहमद। 20 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने सलीम अहमद को प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया। सलीम अहमद ने मोहम्मद मियां सुमरो को रिप्लेस किया। हु क्लेम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी नियर अबू धाबीज मेन एयरपोर्ट? अबू धाबी के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी किसने ली? ए. यमन्स हाउडस, बी. ISIS-K, सी. अलकायदा, डी. रियल IRA। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. यमन्स हाउडस। 17 जनवरी 2022 को दुबई के दारुल हुकूमत अबू धाबी
کہ ایئرپورٹ پر ایک دھماکہ ہوا اور اس کی ذمہ داری یمنی ٹارگیٹرز نے لی۔ اس دھماکے میں 3 لوگ مارے گئے۔ ہو از دا انڈیاز موسٹ سکسیسفل ٹیسٹ کیپٹن؟ انڈیا کے سب سے زیادہ کامیاب ٹیسٹ کرکٹر کون ہیں؟ اے روہت شرما، بی وراٹ کوہلی، سی ایم ایس دھونی، ڈی کپل دیو۔ کریکٹ آنسر از آپشن بی وراٹ کوہلی۔ انڈیا کے کرکٹر وراٹ کوہلی نے 40 ٹیسٹ میچز جیت کر انڈیا کے سب سے کامیاب ٹیسٹ کیپٹن کا عہدہ اپنے نام کیا۔ ان 40 میچوں نے وراٹ کوہلی کو دنیا کا چوتھے نمبر پر کامیاب کیپٹن بنا دیا ہے۔ According to National Accounts Committee, the growth rate of Pakistan's economy increased during 2020 to 2021۔ سال 2020 سے 2021 تک پاکستان کا گروتھ ریٹ کتنا بڑھا؟ اے 3.94%، بی 4.63%، سی 5.4%، ڈی 6.2%۔ کریکٹ آنسر از آپشن سی 5.4%۔ سال 2020 سے 2021 تک پاکستان کے گروتھ ریٹ میں 5.4 تک اضافہ ہوا۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان کا گروتھ ریٹ 3.94 چل رہا تھا۔ 20 جنوری 2022 کو نیشنل اسمبلی میں یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ سال 2020 سے سال 2021 تک 5.4 تک بڑھا۔ پاکستانی فلم اینڈ ٹیلی ویژن ایکٹر رشید ناز پاسڈ اوے آن۔ پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن ایکٹر رشید ناز کا انتقال کب ہوا؟ اے جنوری 15، 2022، بی جنوری 17، 2022، سی جنوری 19، 2022، ڈی جنوری 21، 2022۔ کریکٹ آنسر از آپشن بی جنوری 17، 2022۔ 17 جنوری 2022 کو اسلام آباد میں پاکستان کے مشہور فلم اور ٹیلی ویژن ایکٹر رشید ناز کا انتقال ہوا۔ رشید ناز 9 ستمبر 1948 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ رشید ناز نے ٹیلی ویژن پر پشتو، ہندکو اور اردو زبانوں میں فلمیں کیں۔ واٹ از دا رینک آف پاکستان آن دا لسٹ آف ٹی بی ہائی برڈن نیشنز 2021؟ سال 2021 کے دوران پاکستان کا ٹی بی کی بیماری میں کون سا نمبر ہے؟ اے 3rd، بی 5th، سی 6th، ڈی 9th۔ کریکٹ آنسر از آپشن بی 5th۔ سال 2021 میں پاکستان میں 44,000 لوگ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹی بی کے مرض میں مبتلا لوگوں کی وجہ سے دنیا میں 5واں نمبر ہے۔ Which team won the 42nd نیشنل کبڈی چیمپئن شپ؟ 42 نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کس ٹیم نے جیتی؟ اے پی اے ایف، بی وابڈا، سی بوتھ اے اینڈ بی، ڈی نادرا۔ کریکٹ آنسر از سی بوتھ اے اینڈ بی۔ 42 نیشنل کبڈی چیمپئن شپ پی اے ایف اور وابڈا کے درمیان کھیلی گئی اور اس میچ میں پی اے ایف اور وابڈا کے درمیان ٹائی ہو گیا۔ یہ میچ 16 جنوری 2022 کو پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلی گئی۔ President Arif Alvi gave his ceremonial assent to Financial Supplementary Bill 2022 converting it into an act of the Parliament۔ سال 2021 کے فائنینشل سپلیمنٹری بل کی سیریمونیل اسینٹ پاکستان کے صدر عارف الوی نے کب دی؟ اے جنوری 14، 2022، بی جنوری 15، 2022، سی جنوری 17، 2022، ڈی جنوری 19، 2022۔ کریکٹ آنسر از آپشن بی جنوری 15، 2022۔ 15 جنوری 2022 کو پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فائنینشل سپلیمنٹری بل 2021 کی سیریمونیل اسینٹ پیش کی۔
فائنینشیل سپلیمنٹری بل 2021 کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے 350 بلین روپیوں کا ٹیکس دیا۔ چیف منسٹر خالد خورشید خان انوگریٹڈ گلگت بلتستان's فرسٹ کینسر ہاسپٹل۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان نے گلگت بلتستان میں پہلا کینسر اسپتال کب کھولا؟ A جنوری 14، 2022، B جنوری 15، 2022، C جنوری 17، 2022، D جنوری 22، 2022۔ کریکٹ آنسر از آپشن A جنوری 14، 2022۔ 14 جنوری 2022 کو وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان نے گلگت بلتستان میں پہلا کینسر کا اسپتال بنایا۔ اس اسپتال میں 52 بیڈ ہیں۔ یہ پروجیکٹ بنانے میں کل خرچہ 2.5 بلین روپیز آیا ہے۔ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ناظم حسین صدیقی پاسڈ اوے آن۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کا انتقال کب ہوا؟ A جنوری 27، 2022، B جنوری 19، 2022، C جنوری 17، 2022، D جنوری 15، 2022۔ کریکٹ آنسر از آپشن D جنوری 15، 2022۔ 15 جنوری 2022 کو پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس نیاز حسین صدیقی انتقال کر گئے۔ نیاز حسین صدیقی 30 جنوری 1940 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ نیاز حسین صدیقی کو پہلی بار دسمبر 2003 میں اپائنٹ کیا گیا تھا۔ Which Central Asian country's government resigned recently after massive protests due to fuel price increase؟ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے کون سے سینٹرل ایشین ملک کی گورنمنٹ نے استعفیٰ دیا؟ A قزاقستان، B کرگزستان، C ازبکستان، D ترکمینستان۔ کریکٹ آنسر از آپشن A قزاقستان۔ قزاقستان کے صدر قاسم نے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس استعفیٰ کی وجہ سے ہزاروں شہریوں نے ہڑتال کی۔ Which ex-European Parliament President died on January 11، 2022؟ یورپین پارلیمنٹ کے کون سے صدر 11 جنوری 2022 کو انتقال کر گئے؟ A ڈیوڈ سیسولی، B چارلس مائیکل، C مارک رُت، D none of these۔ کریکٹ آنسر از آپشن A ڈیوڈ سیسولی۔ ڈیوڈ سیسولی ایک اٹالین سیاستدان ہیں۔ یہ 3 جولائی 2019 کو یورپین پارلیمنٹ کے صدر منتخب ہوئے۔ 11 جنوری 2022 کو ڈیوڈ سیسولی انتقال کر گئے۔